کراچی میں اگست میں زیادہ بارشیں ہوں گی، چیف میٹرولوجسٹ کراچی نے پیشن گوئی کر دی۔ سردار سرفراز کے مطابق 16 سے 23 جولائی کے دوران درجہ حرارت 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہا۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ جولائی میں 2 ہی مونسون سپیل کراچی پر اثر انداز ہوئے۔ 2 سپیلز میں سرجانی ٹاؤن میں 100 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی، تاہم پورے شہر میں یکساں بارش نہ ہو سکی۔ پاک فوج نے لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کی سزا سنا دی۔ ISPR کے مطابق ایک ریٹائرڈ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ اکبر حسین کو 10 مئی 2024 کو 14 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی۔ PTI کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کی درخواست سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کی درخواست سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت نے عدالتی حکم کے باوجود PTI کو احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلے نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں شعیب شاہین نے دلائل دیے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں گزشتہ روز اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں کل توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے بعد DC کا آرڈر موصول ہوا اور ڈپٹی کمشنر نے درخواست دائر کرنے کے بعد ہماری درخواست مسترد کرنے کا آرڈر بھیجا۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے PTI کی درخواست پر اعتراضات دور کر کے نوٹس جاری کیے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور IG کو نوٹس جاری کر دیے اور کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ الیکٹرک والوں بجلی کھول دو، سرفراز بھی بجلی کی بندش سے پریشان۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس کے باوجود الیکٹرک کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا، جس سے سابق کپتان بھی تنگ آ گئے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد بھی الیکٹرک کے طویل لوڈ شیڈنگ سے بیزار آ گئے اور انسٹا پر سٹوری شیئر کرتے ہوئے الیکٹرک سے بجلی کھولنے کی درخواست کر دی۔ سابق کپتان نے انسٹا سٹوری شیئر کی جس میں الیکٹرک کے لیے پیغام درج تھا کہ الیکٹرک والوں لائٹ کھول دو۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل پیش کر دیا گیا، جسے اسپیکر نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ لیگی رکن بلال اظہر کیانی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ اس موقع پر اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی اور نو نو کے نعرے لگائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 میں 2 ترامیم متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور دوسری ترمیم الیکشن کمیشن 2017 کے سیکشن 104 میں متعارف کروائی گئی ہے۔ پہلی ترمیم میں کہا گیا کہ اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری ترمیم میں کہا گیا کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو نہ دی ہو، اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ ترمیمی ایکٹ 2024 کے مطابق یہ دونوں ترامیم منظور کے بعد فوری طور پر نفاذ عمل ہوں گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانک جاتے ہوئے اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کے مطابق ٹانک روڈ پر بھگوال کے قریب اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ حکام نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے، تاہم گاڑی کو نقصان پہنچا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی ہونے کی وجہ سے گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے، جبکہ ملزمان کی تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق گاڑی پینے کے صاف پانی کا سیمپل لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ واضح کرتا ہوں کہ کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں چل رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ حکومت نے شیڈول سے ہٹ کر اجلاس بلایا ہے اور ہمیں خدشات ہیں کہ حکومت آئین کی بنیادی روح کے خلاف قانون سازی چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، کچھ غلط کرے گی تو شور شرابہ تو ہوگا، ہم اپنی حکمت عملی پر مشاورت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ واضح کرتا ہوں کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں چل رہی۔ نیپرا میں آج کی الیکٹرک کی مئی اور جون کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت، جس میں 4 صوبوں کے نیپرا ممبران نے شرکت کی۔ کہ الیکٹرک نے درخواست میں مئی کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ 2 روپے 53 پیسے، جبکہ جون کے لیے فی یونٹ 2 روپے 92 پیسے اضافہ مانگا ہے۔ سماعت کے دوران جماعت اسلامی کے نمائندے عمران شاہد کی جانب سے کہا گیا، پہلے ہی بجلی بہت مہنگی ہے، مہنگی بجلی کے باعث بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے نمائندے نے کہا کہ الیکٹرک کا بجلی جنریشن کا لائسنس منسوخ کیا جائے اور کراچی کو نیشنل گرڈ سے بجلی دی جائے۔ نمائندہ جماعت اسلامی نے کہا کہ نیپرا حکومت
समात की रबड़ स्टैम्प बन चुका है, नेपरा के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ है और पार्टी बना हुआ है। समात के दौरान चेयरमैन नेपरा ने कहा कि नेपरा की वफाकी हुकूमत की 8 रुपए 28 पैसे फी यूनिट बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त आई थी, जिस पर उस टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की इजाजत दी। लेस्को की ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की माली ज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। कंपनी की 2023 से 2024 की ऑडिट रिपोर्ट में ज़ाब्तगियां सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि ओवर बिलिंग के जरिए शहरियों से एक साल में 1 अरब 95 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जबकि मुख्तलिफ तामीराती मंसूबों में 3 अरब 68 करोड़ रुपए की माली ज़ाब्तगियां हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि लेस्को के मुख्तलिफ फीडर पर लाइन लॉसेस की मद में 8 अरब से जायद का नुकसान हुआ। लेस्को ईस्टर्न सर्कल गलत रीडिंग से 13 अरब रुपए से जायद की रिफंड की गई। इस हवाले से तर्जुमान लेस्को का कहना है कि लेस्को में होने वाले ऑडिट पैरा पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। बेज़ाब्तगियों की निशानदेही पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इनका कहना था कि इंसानी अमल दखल कम करने के लिए निज़ाम जिद्दत बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन को दिल की तकलीफ के बायस पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंगल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन को हिरासत के दौरान दिल की तकलीफ हुई, जिसके बायस इन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए का कहना है कि पिम्स के शोबा अमराज दिल में रऊफ हसन के मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं। पीटीआई रहनुमा को FIA और पुलिस के एहलकार पिम्स अस्पताल लाए। वादिया रहे कि पैका एक्ट के तहत खसूसी अदालत ने रऊफ हसन का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया था। बानी PTI इमरान खान ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। अडियाला जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हमसे मुज़ाकरात करें। सहाफ़ी ने सवाल करते हुए पूछा कि आप फौज पर इल्जामात लगाते हैं, उनसे मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हम फौज पर इल्जामात नहीं लगाते, बस तनकीद करते हैं। SIFC क्या है और मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी इन्हीं का नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुँचा। सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया, अगर वहाँ से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या आप उससे मुज़ाकरात करेंगे? इस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा, इसने IG के साथ मिलकर मुझ पर बहुत जुल्म ढाया। बानी PTI ने कहा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस नहीं था, अगर है तो उसे जरूर सजा दे। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला कीमत का भाव 400 रुपए कम हो गया। 400 रुपए कमी के बाद सोने की फी तोला कीमत 2,52,300 रुपए हो गई। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 344 रुपए कम होकर 2,16,650 रुपए है, जबकि आलमी बाजार में सोने का भाव $2 कम होकर $390 फी औंस है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में आज $16 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 85 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में इससे कबल $278 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 85 पैसे बढ़कर 280 रुपए 60 पैसे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 798 पॉइंट्स इजाफे से 78,827 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में इंडेक्स 1,039 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में 37 करोड़ 10 लाख शेयर्स के सौदे हुए। कारोबार की मालियत 19 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद रही। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन 109 अरब रुपए बढ़कर 10,497 अरब रुपए रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में कमी का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि शरह सूद में कमी का फैसला किया गया है। शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% रह गई है। महंगाई में बदतरीज कमी आ रही है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 23.4% थी। अगले साल महंगाई की शरह 11.5 से लेकर 11.5 से 13.5% रहेगी। माली साल 2025 में GDP 2.5 से 3.5% रहेगी। जमील अहमद का कहना था कि करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% के दरमियान रहेगा। करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम रहेगा। माली साल 24 में 24.5 अरब डॉलर वक्त पर अदा किए। माली साल 2025 में 26.2 अरब की बैरूनी अदायगियां हैं। मजमूई अदायगियों में $4 अरब सूद और 22 अरब असल है। स्टेट बैंक की मालियाती माहिरीन को ब्रीफिंग के अहम नकात सामने आ गए। स्टेट बैंक ने कहा महंगाई की कैफियत में बेकरारी है, लेकिन इसका जोर टूट रहा है, जबकि बजट इकदामात का महंगाई
افزائی پر اسد توقعات کے مطابق ہے۔ اسٹیٹ بینک حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ ریٹ بڑھا کر آمدنی بڑھانے سے قابل مدت مہنگائی کا منظرنامہ خراب ہو سکتا ہے۔ معاشی درجہ بندی کے ادارہ فچ ریٹنگ ایجنسی نے تقریباً 7 ماہ بعد پاکستان کے لیے کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کر دیا۔ فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ بہتر کرتے ہوئے ریٹنگ CCC سے بڑھا کر CCC+ کر دی۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق IMF معاہدے سے پاکستان کی بیرونی فنڈنگ رسائی بہتر ہوئی اور پاکستان کے معاشی صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کوہاٹ تیل بلاک سے گیس اور تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے سے متعلق پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے اعلامیے کے مطابق کوہاٹ تیل بلاک سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ تیل بلاک سے زرگر ایک ویل سے یومیہ 2 کروڑ مکعب فٹ گیس حاصل ہو سکے گی اور زرگر ویل سے 250 بیرل یومیہ خام تیل حاصل ہو سکے گا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ تیل اور گیس کے دریافت سے مقامی وسائل سے ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا میں سیاحت میں اضافہ ہو گیا۔ رواں سال صوبے میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ گئی۔ محکمہ سیاحت کا اجلاس ہوا جس میں مشیر خزانہ مزمل اسلم، مشیر سیاحت اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ مشیر خزانہ نے بتایا کہ رواں سال 90 لاکھ سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا اور سیاحوں کی آمد پچھلے سال کے مقابلے میں 100% سے زیادہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 45 لاکھ سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا۔ مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سیاحوں میں 2500 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ہمارا اگلا ہدف غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ خلیل الرحمان قمر کو بلیک میل کرنے کے لیے خفیہ کیمرہ لگانے والی ویڈیو سامنے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی ملزم حسن شاہ اور لڑکی نے کیمرے کی جگہ کا تعین کیا جبکہ لڑکی نے ملزم حسن شاہ کو ڈائریکشن دی۔ واضح رہے کہ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کر کے تاوان مانگنے والے گینگ کے ماسٹر مائنڈ حسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حسن شاہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم حسن شاہ اور ساتھی رفیق کو پشاور سے گرفتار کیا گیا اور ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ یاد رہے اس سے قبل خلیل الرحمان کے ساتھ ڈکیتی اور اغوا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ FIR کے مطابق ملزمان نے خلیل الرحمان قمر پر تشدد کیا، موبائل، گھڑی اور نقدی بھی چھین لی جبکہ ATM کارڈ سے 2.5 لاکھ روپے بھی ٹرانسفر کروائے تھے۔ کراچی کے علاقہ ڈیفنس فیز 5 میں جن سے باہر آنے والے نوجوان کو نجی سیکیورٹی گارڈ نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی گارڈ کے تشدد کی CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے نوجوان کو ایک سیکیورٹی گارڈ نے پیچھے سے لات ماری اور بعد میں کئی گارڈز نے مل کر نوجوان کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق حملے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا جس میں جان سے مارنے کی کوشش اور تشدد کے دفعات شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے جانے کے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ گوادر دھرنے کے باعث خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں زائرین بارڈر پر پھنس گئے۔ گوادر میں مختوم میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے کے باعث انتظامیہ نے گوادر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر رکھے ہیں۔ مکران کوسٹل ہائی وے M8 سمیت تمام چوراہے بند ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ زائرین کو کراچی پہنچانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ راستے کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیرس اولمپک سربیا نے شوٹنگ ایونٹ میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ سربیا نے اولمپکس کی شوٹنگ ایونٹ میں ترکی کو ہرا کر پہلی مرتبہ میڈل حاصل کیا۔ 10 میٹر ایئر پسٹل مکس ٹیم ایونٹ میں سربیا نے ترکی کو 14 کے مقابلے 16 پوائنٹس کے ساتھ ہرا کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ایونٹ میں ترکی نے سلور اور بھارت نے برونز میڈل حاصل کیا۔ یوٹیوب میں ایسی تبدیلی جو ایڈ بلاکر استعمال کرنے والے صارفین کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ جی ہاں، یوٹیوب ایڈ بلاکر استعمال کرنے والے صارفین اب اشتہارات سے بچ نہیں پائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایڈ بلاکر استعمال کرنے والے صارفین کے سامنے یوٹیوب ویڈیو کے آغاز سے قبل سادہ یا سیاہ اسکرین نمودار ہوتی ہے جو ایک اشتہار کے دورانیے تک برقرار رہتی ہے۔ یعنی ایسے صارفین کو 6 سے 30 سیکنڈ تک خالی اسکرین کو گھورنا پڑتا ہے اور اسے اسکپ کرنا بھی ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ مہینوں میں یوٹیوب نے اشتہارات روکنے والے سافٹ ویئر کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کر رکھا ہے جس سے دنیا بھر میں لاکھوں صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں بیٹی کو شادی پر مجبور کرنے کے جرم میں افغان پناہ گزین ماں کو جیل بھیج دیا گیا۔ قید کا سامنا کرنے والی سکینہ محمد آسٹریلیا میں جبری شادی کے قوانین کے تحت پانے والی پہلی مجرم بن گئی۔ سکینہ کو بیٹی پر شادی کے دباؤ ڈالنے کے جرم میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ممکنہ طور پر سکینہ کو 12 ماہ کے بعد ہی رہا کیا جائے گا۔ وہ اپنی باقی سزا کمیونٹی سروس میں پوری کریں گی۔ سکینہ نے اپنی بیٹی کو ایک شخص سے کچھ رقم کی عوض شادی کرنے پر مجبور کیا تھا۔
मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने मुस्तकबिल के हवाले से एक हैरानकुन पेशनगोई कर दी। दरहकीकत इन्होंने काफी अजीब मुस्तकबिल की पेशनगोई की है, जिसमें हर फर्द एक डिवाइस इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान आने वाले बरसों की ऐसी टेक्नोलॉजी की पेशनगोई की जो तमाम अफराद इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने कहा, मुस्तकबिल में हर फर्द की आंखों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लासेस होंगी। इन्होंने दावा किया कि स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल एक नया ट्रेंड बन जाएगा। मार्क ज़करबर्ग ने बताया, हमारे ख्याल में मुस्तकबिल में मुख्तलिफ कीमतों और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट ग्लासेस तैयार होंगे। मार्क ने बताया, मैं ऐसे स्मार्ट ग्लासेस तैयार करना चाहता हूँ जो होलोग्राफिक डिस्प्ले को एनेबल कर सकें। इन ग्लासेस में कैमरा सेंसर भी होंगे ताकि लोग तस्वीर और रिकॉर्डिंग कर सकें, इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम कर सकें और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी कर सकें। ऑस्ट्रेलियाई हॉकी प्लेयर ने ओलंपिक्स में शिरकत के लिए अपनी उंगली कटवा ली। ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम के खिलाड़ी मेट डॉसन ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शिरकत के लिए अपनी उंगली का कुछ हिस्सा ही कटवा लिया। बरतानवी नशरियाती BBC के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने से 2 हफ्ते कबल पर्थ में ट्रेनिंग के दौरान मेट डॉसन के दाएं हाथ की उंगली बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। डॉक्टरों की जानिब से डॉसन को बताया गया था कि इनकी उंगली को सर्जरी के बाद ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। ताहम 30 साल डॉसन ने तीसरी बार ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए अपनी जख्मी उंगली का ऊपरी हिस्सा ही कटवाने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इस फैसले ने साथियों समेत कोच को भी हैरान कर दिया। इस पर डॉसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो चेंजिंग रूम में अपनी जख्मी उंगली को देखकर काफी परेशान थे। इनका ख्याल था कि शायद ओलंपिक्स में एक बार फिर शिरकत करने का ख्वाब टूट जाएगा। वाज़ेह रहे कि हफ्ते को ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में अर्जेंटाइन के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की और इस मैच में डॉसन भी टीम का हिस्सा थे। भारत में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 93 अफराद हलाक हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी जबकि मुतादिद लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत केरला में शदीद बारिशों के सबब जिला वायनाड में मुतादिद घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं। मेटा ने इंस्टाग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मुबनी एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। इस फीचर से आप इंस्टाग्राम में अपनी शख्सियत का AI विजन बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। AI स्टूडियो नामी ये फीचर सबसे पहले अमेरिका में मुतारिफ करवाया गया है। AI स्टूडियो में सार्फिन अपनी शख्सियत या किसी भी किस्म के किरदार का AI विजन तैयार कर सकते हैं। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का 20 साल बेटा सड़क हादसे में जख्मी हो गया। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजेलिना जोली का बेटा पीर को लॉस एंजलिस में इलेक्ट्रिक बाइक के हादसे में जख्मी हुआ, जिससे इसके सर पर चोट आई और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि अदाकारा का बेटा लॉस एंजलिस में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा था, सड़क पर एक कार से टकरा गया। हादसे के बाद पुलिस और पैरामेडिक्स हुकाम एंजेलिना जोली के बेटे को अस्पताल ले गए। मुबैना तौर पर 20 साल पैक्स ने हादसे के वक्त हेलमेट नहीं पहना हुआ था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के बेटे की हालत अब खतरे से बाहर है। मिस्र की खातून एथलीट निदा हाफिज ने हमला होने के बावजूद पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत की और पहले ही मुकाबले में कामयाबी हासिल करके सबके दिल जीत लिए। मिस्र की निदा हाफिज ने उम्मीद से होने के बावजूद ओलंपिक्स में फेंसिंग के मुकाबले में हिस्सा लिया। 26 साल तलवारबाज ने पहला इंफरादी मुकाबला जीता, लेकिन फिर वो राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट हो गई। पेरिस ओलंपिक्स में स्विमिंग इवेंट में लाइफ गार्ड ने सबके दिल जीत लिए। विमेन स्विमिंग के मुकाबलों के दौरान इस वक्त दिलचस्प वाकया पेश आया जब अमेरिकी स्विमर एमा वेब्स का स्विम कैप पूल में गिर गया। इस पर बॉब नामी लाइफ गार्ड ने फौरन छलांग लगाई और तह में जाकर कैप वापस ला कर दी। शायकीन ने इस अंदाज को खूब एंजॉय किया। लाइफ गार्ड सोशल मीडिया पर बॉब दी कैप कैचर के नाम से मशहूर हो गया। 3 साल से तनख्वाहें नहीं मिली, भारतीय शूटर मानो भाकर के कोच ने भांडा फोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर मानो भाकर के कोच जसपाल राणा को 3 वर्षों से तनख्वाहें नहीं मिली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शूटर मानो भाकर के पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद एक इंटरव्यू में कोच जसपाल राणा ने कहा कि भारत वापस जाकर अपने लिए नौकरी तलाश करूंगा और नए सिरे से आगाज करूंगा। मुझे नौकरी की तलाश है और 3 वर्षों से तनख्वाहें नहीं मिली। इन्होंने मजीद कहा कि मानो भाकर चाहती थी कि मैं इनकी मदद करूं, जो कि मैंने की। अब मुझे हर महीने तनख्वाह चाहिए, जो मुझे अभी तक किसी ने नहीं दी।